श्री अकाल प्यारे दर्शकों, मैं जसप्रीत कौर बांगा हाजिर हाँ आज फिर खबरसार हरजिंदर वालिया शो विच कंटिन्यू टू लाइक शेयर कमेंट एंड सबसक्राइब आवर चैनल। आज पंजाब ਨੂੰ 5 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਫਰਸਟ ਟਾਈਮਰ ਨੇ, यानी कि पहली बार एमएलए बने तो पहली ही बार मंत्री बना दिते गए। सिर्फ अमन अरोड़ा ही हैं जो दूजी बार दे एमएलए हैं तो वो मंत्री बने। देखा गया कि इन्हां विचों गगन अनमोल मान तो सिर्फ 32 साल की है। चेतन सिंह ते फौजा सिंह कोल भी कोई पहले का एक्सपीरियंस तो है नहीं। देखने ही चाह रहा है कि अपनी ये नवी कैबिनेट जो है मान साहब की कैबिनेट ये यंगस्टर कैबिनेट ज्यादा है। पहला किसी को कोई एक्सपीरियंस ना होने कारण ज्यादातर लोग एक्सपीरियंस तो कोरे ने। मैंने एक होर ऑब्जर्वेशन है सर कि ट्रेडिशनल पार्टीज तो उल्ट इन्हां दा सिलेक्शन क्राइटेरिया ना दा धर्म ते बेस है, ना एरिया ते, ना जात ते। ते फिर इन्हां दा सिलेक्शन क्राइटेरिया की है, की पैरामीटर्स है इन्हां दे। ते दूसरी गल जो मननी चाहते वो ये है कि इस कैबिनेट तो असीं की एक्सपेक्ट करिए, तो हानू इस कैबिनेट तो की आसा ने जी। जसप्रीत तुहाडे दोने ही सवाल जिहड़े ने वो लोकां दे सवाल ही ने किस्म दे। बिल्कुल तुसी ठीक है कि आम आदमी पार्टी दी सरकार दे विच ज़्यादा गिनती च लोग फर्स्ट टाइमर ने और मंत्रिमंडल च भी उन्होंने ज़्यादा गिनती च वो बंदे लए ने जिहड़े पहली बार एमएलए बने। देखो कमाल तो ये है, ये मैं समझदा प्रशंसा करनी होएगी इस पार्टी दी कि कदे भी नहीं सोचा सी रवायती पार्टियां दे टाइम कि इस तरह बंदा इन्नी छोटी उम्र दे विच पहली बार जो एमएलए बनया वो कैबिनेट मिनिस्टर बन जूगा। तुसी ये देखो, तुसी खुद ही दस्सिया है कि अनमोल गगन मान जिहड़ी है ये 32 साल दी है। मैं देख रहा सी 1990 का बर्थ है इहदा। हुण छोटी उम्र दी सिंगर गाने गाउंदी गाउंदी पार्टी चाई ते वो आके मतलब हुण मंत्री बन गई। ये वक्री गल है जिहड़ा तुसी कहा कि तजर्बे की कमी है। बिल्कुल तजर्बे की कमी है। गगन मान नूं तां ये भी नहीं पता कि MSP स्टेट दिंदी है जां सेंटर चों आउंदी है, तो कहते साडी सरकार बनाओ असीं सारियां फसलों ते MSP दे दांगे। इस किस्म की स्टेटमेंट भी इहदी दित्ती हुई है। लेकिन तजर्बे की कमी एक वखरा पक्ष है। दूजा पक्ष तो पहले सिलेक्शन का जिहड़ा सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सचमुच ही जदों रवायती पार्टियां मंत्री बनाउंदियां सी उदों असीं जिहड़ियां क्यासराइयां लाउंदे सी ना पत्रकार लोग कि जी इस एरिए दे विचों ये लिया जा सकदा है, माझे चों 2 मंत्री, जिन्हों 4 मंत्री, माझा ब्रिगेड कह दो जी इन्हां नूं, फिर मालवे चों किहड़े-किहड़े आ सकदे ने जी। एक तो ये क्राइटेरिया माझा दुआबा ते मालवे का। दूजा क्राइटेरिया जात का, धर्म का तो बहुत ज़्यादा कि जी किन्ने हिंदू मंत्री होणगे। जे स्पीकर सिख है तो हिंदू डिप्टी स्पीकर होएगा। मलेरकोटले तो जिहड़ा मर्जी जिते उन्हें प्रतिनिधित्व करनी मुसलमानों की, वो मंत्री बन जाता सी। तो धर्म के नाम पर भी इन्होंने गल खत्म करती। फिर जात वाली भी इक्को बंदे ते चर्चा हो रही है ये मंत्रिमंडल च कि राय सिख बरादरी नाल संबंधित है फौजा सिंह सरारी जिहड़ा गुरु हर सहाय दा MLA है कि जी उन्हां तो जिहड़े है वो राय जिहड़ी बरादरी नूं दित्ती है इन्हां ने प्रतिनिधित्व। ये लोग कहंदे ने, कोई पता नहीं कि ये उन्हां दा पैरामीटर है या कोई होर पैरामीटर है। जिहड़ा सवाल सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुसीं कीता कि इन्हां सिलेक्शन क्राइटेरिया फिर की है, तो उहदे बारे कई किस्म दी गल्लां चलदियां ने। लोग तो कहते हैं कंवर विजय प्रताप नूं क्यों नहीं बनाया जी, वो IPS अफसर। फौजा सिंह एक हौलदार सिपाही तो बनया हुआ सब इंस्पैक्टर, उन्होंने तुसीं कैबिनेट मिनिस्टर बनाता। कंवर विजय प्रताप नूं तुसीं कुछ भी नहीं दिता। तो बहुत नाम ऐसे ने जिहड़े पढ़े लिखे भी ने, जिहड़े अपने अपने फील्ड च उन्हां दा नाम हो सकता है जां तजर्बा हो सकता है। कोई मेयर रहा है, जगरूप गिल रहा है, अजीतपाल कोहली रहा है जिन्हां दा तजर्बा है, तो जां ये कह लीए कि जिन्हां दा फैमिली ट्रडिशन रही है। जिमें अमन अरोड़ा दे फादर भगवान दास अरोड़ा वो मंत्री रहे ने कांग्रेस के टाइम, उस तरीके नाल सरदारा सिंह कोहली
ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਧਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਬਾਜਰਾ ਬੈਠੇ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਮਾਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਆਸਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹਿਸ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀਪਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਹਲੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਆਵੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮਾਪਦੰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੀ ਕਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਦਾਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੀਕੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ 4 ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਹੁਣ ਬਣੇ ਨੇ, 3 ਰਹਿ ਗਏ ਟੋਟਲ 18 ਚੋਂ, ਸਮਝੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 17 ਮੰਤਰੀ ਬਣਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 14 ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਨੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਆਉਂਦਾ। खुश्क बातों में कहाँ है कैफ, खुश्क बातों में कहाँ है कैफे जिंदगी, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मज़ा पीने में है। वो तो तजर्बे नाल ही आऊगा ना,
ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕੰਮ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਸ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਸ ਇਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰੀਰਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਮਝੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 32 ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਾਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੂ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਫਿਰ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ, 66 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ 84 ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ, ਬੈਠ ਜਾਣ, ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ, ਇਹ 2 ਕੀ ਨੇ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਨਪ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ, ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਬੱਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 19% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ 40-45% ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ 3-4 ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਗਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਕਾਊਂਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਮਤਲਬ OP ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬਚਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਧਰ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਸਕੀਮ ਇਜ਼ ਸਕੈਮ ਹੇਅਰ।
ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਕੈਮ ਹੀ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ, ਇਹੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਆਸ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੱਲ